یوم آزادی اور مارکہ حق کی مناسبت سے خصوصی گرینڈ تقریب آج اسلام آباد میں ہوگی۔ رات 8 بجے جناح سپورٹس اسٹیڈیم اسلام آباد میں منعقدہ تقریب کے مہمان خصوصی صدر پاکستان جبکہ وزیر اعظم اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان بھی شریک ہوں گے۔ قومی اور غیر ملکی شخصیات کی بڑی تعداد میں شرکت متوقع، خصوصی ملی اور ثقافتی پروگرامز پیش کیے جائیں گے۔ تینوں مسلح افواج کی پریڈ اور فضائی مظاہرہ بھی تقریب کا حصہ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف مارکہ حق مونیومنٹ کی رونمائی بھی کریں گے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ خالق کی رضا سے یہ دھرتی ہر دم یوں ہی آزاد رہے، ہر پیر و جوان یک دل یک جان، ہر فرد یہاں دل شاد رہے۔ گونجے گی صدا ہر کون مقام بیدار، زمانہ بولے گا ہر کوچہ کریا میں، ہر سوئے نعرہ بس آباد رہے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے، پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے۔ یوم آزادی کے موقع پر شکر پڑیاں پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں رنگا رنگ تقریبات۔ ملک بھر میں 14 اگست اور مارکہ حق کی فتح کو بھرپور جوش و خروش سے منایا جائے گا۔ دن کی مناسبت سے مختلف ثقافتی اور تفریحی سرگرمیوں کا اہتمام، دفاعی اور ثقافتی نمائش کا بھی انعقاد کیا جائے گا۔ صدر آصف علی زرداری سے آذربائیجان کے سفیر خضر فرہادوف کی ملاقات۔ صدر مملکت کے آذربائیجان اور آرمینیا کے تاریخی امن معاہدے پر مبارکباد۔ پاکستان تنازعات کے حل کے لیے بات چیت اور پرامن ذرائع پر یقین رکھتا ہے۔ امن معاہدے خطے میں دیرپا استحکام اور خوشحالی کی ضمانت ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارت، معیشت اور علاقائی رابطہ کاری کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ براہ راست فضائی روابط سے تجارتی اور عوامی تعلقات کے نئے مواقع کھلیں گے۔ صدر مملکت آذربائیجان کے نائب وزیر دفاع اور چیف آف جنرل سٹاف کرنل جنرل کریم ولیف کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی اور عالمی سیکیورٹی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اظہار۔ آذربائیجان کے نائب وزیر دفاع نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو پیٹریاٹک وار میڈل کو دیا۔ جی ایچ کیو آمد پر کرنل جنرل کریم ولیف کو چاق و چوبند دستے کا گارڈ آف آنر پیش، یادگار شہداء پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی گئی۔ عالمی عدالت کا بھارت کو مغربی دریاؤں پر منصوبوں کے ڈیزائن میں سنتاس معاہدے کی پاسداری کا حکم۔ پاکستان کا موقف درست، عدالت نے نئے بھارتی منصوبوں کے ڈیزائن پر پاکستانی اعتراضات تسلیم کر لیے۔ آبی منصوبوں کا ڈیزائن معاہدے میں طے شدہ تکنیکی شرائط کے مطابق ہونا چاہیے۔ بھارت کو مغربی دریاؤں کا پانی بلا رکاوٹ پاکستان کے لیے چھوڑنا ہوگا۔ عالمی عدالت کا فیصلہ۔ امریکہ نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا ہے۔ امریکہ کو ثبوت دیے کہ مجید بریگیڈ بی ایل اے کا حصہ ہے۔ ہمارے ٹھوس ثبوتوں کی بنیاد پر امریکہ مجید بریگیڈ کو دہشت گرد تنظیموں میں ڈالنے پر مجبور ہوا۔ بغاوت کے معاملات مفاہمت سے حل نہیں ہوتے، اس پر قانون اپنا راستہ بناتا ہے۔ عالمی قوانین کے مطابق سنتاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل یا ختم نہیں ہو سکتا۔ اپنے حق کے پانی کے ایک قطرے پر بھی کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کا حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کی تقریب سے خطاب۔ مارکہ حق کی فتح سے آزادی کا جشن دوبالا ہو گیا۔ دشمن کو مارکہ حق میں مات ہوئی۔ اس سال آزادی کی تقریبات یادگار ہوں گی۔ رات 8 سے 12 بجے تک قوم مارکہ حق کی کامیابی اور یوم آزادی کا جشن دیکھے گی۔ مختلف شہروں میں آتش بازی کا مظاہرہ ہوگا، فوجی ساز و سامان کی نمائش ہوگی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر۔ پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا۔ محدود وسائل کے باوجود پاکستان نے تمام شعبوں میں نمایاں ترقی کی۔ بھارت نے پاکستان کو ناکام کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا۔ آج پاکستان دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت ہے۔
मुल्क में सनती इनकलाब आ चुका है, मवासलात का जदीद निज़ाम मौजूद है। हम अपनी फीकस आमदनी को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हमने बरामदात पर मबनी माशी तरक्की को फरोग देना है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का उड़ान पाकिस्तान की तकलीफ से खिताब। पूरी कौम को मार्के हक की कामयाबी और जश्न आज़ादी मुबारक। गुज़श्ता 1.5 साल में मईशत मुस्तहकम हुई, पॉलिसी रेट में नुमाया कमी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए राइट साइजिंग की पॉलिसी अपनाई गई। FPR के डिजिटाइजेशन का अमल जारी है। जल्द पांडा बॉन्ड्स का इजरा करने जा रहे हैं। टैक्सेस का सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर नहीं डाल सकते। 400 से ज्यादा इदारों की राइट साइजिंग पर काम हो रहा है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का रावलपिंडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में तकरीब से खिताब। पाकिस्तान के खिलाफ आए रोज साजिशें की जा रही हैं। पाकिस्तानी कौम को तकसीम करने के लिए 5th जनरेशन वॉर शुरू की गई। बुनियाद मरसूस दुनिया को पैगाम था कि पाकिस्तानी अपनी सालमियत पर समझौता नहीं करेंगे। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद का लाहौर में जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब। मसाजिद की मुंतकिली के बारे में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तमाम मामलात पर तफसीली मुशावरत की गई। 185 तलबा को नए मदरसे में मुंतकिल किया गया। मदरसा इंतजामिया तमाम जरूरी सामान बाहिमी रसामंदी के साथ लेकर गई। मुकम्मल एहतराम के साथ मदरसे और मस्जिद को मुंतकिल किया गया। वज़ीर ममलूकत दाखिला तलाल चौधरी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दोगली पॉलिसी अपना रखी है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन उनकी मर्जी से हो रहा है। वज़ीर आला KPK के कौल फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। दहशतगर्दी से निपटने के लिए मौसर इकदाम नागुज़ीर हैं। आइन अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी कानून साजी का इख्तियार देता है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए माजी में भी कानून साजी की गई। इंसदाद दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ क़वानीन को मज़ीद मुअस्सर बनाया जा रहा है। वज़ीर कानून आज़म रज़ीद तारर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कराची में गैर कानूनी घरों से कब्जे खत्म करा रहे हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों से भी मदद ले रहे हैं। गैर कानूनी काबजीन के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इस्लामाबाद और लाहौर में कोई सरकारी रिहाइशगाह गैर मजाज अफराद के कब्जे में नहीं है। वजीर बराए हाउसिंग रियाज हुसैन पीरजादा। उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से अफ्रीकी मुआहिदे पर दस्तखत हुए हैं। मुआहिदे का मकसद इलाकाई ताउन को फरोग देना और तिजारत को बढ़ाना है। पाकिस्तान में इस वक्त बेहतरीन कार्गो सर्विस चल रही है। बहुत सी पुरानी बंद ट्रेन को फाल कर दिया है। मैस ट्रांजिट में सूबों से ताउन करने को तैयार हैं। कराची स्टेशन को जल्द अपग्रेड कर दिया जाएगा। वजीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी। जिनेवा में प्लास्टिक आलूदगी पर आलमी मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान की अहम सिफारती सरगर्मियाँ। पाकिस्तान का माहौलियाती इंसाफ पर मबनी आलमी इत्तफाक राय की तश्कील का अज़्म। तरक्की पजीर ममालिक पर प्लास्टिक आलूदगी के गैर मुतनासिब असरात कम करने पर जोर। वफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक से सऊदी अरब, कतर, UAE, काज़ाकिस्तान, ईरान, आज़रबाईजान, अलजज़ायर और कुवैत की वफूद की मुलाकात। वज़ीर तिजारत जाम कमाल से ऑटो इंडस्ट्री के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर तिजारत ने ऑटो इंडस्ट्री मसाइल हल करने के लिए कमेटी बना दी। कमेटी में वज़ारत तिजारत, FPR और वज़ारत सनअत व पैदावार के हुक्काम शामिल। ऑटो सेक्टर की तरक्की और बरामदात के लिए हिकमत अमली तैयार की जाएगी। ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल के बाद अब कारें भी बरामद करेंगे। वज़ीर तिजारत। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल से स्पीकर आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। कश्मीर में तरक्याती मनसूबों की जल्द तकमील के लिए फंड्स जारी किए जाएंगे। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और साबिक फाटा के लिए नए NFC अवार्ड में हिस्सा रखा जाएगा। तरक्की के लिए हमें टैक्स कल्चर को फरोग देना है, एहसन इकबाल।
वफाकी वजीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी का रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा, नए ओपीडी ब्लॉक और जदीद वेटिंग एरिया का इफ्तिताह, सहूलियात का जायजा लिया और मरीजों से मुलाकात की। मंसूबे से रोजाना 500 से ज्यादा मरीज सहूलत से मुस्तफीद होंगे। हुकूमत की सेहत के शोबे में जदीद सहूलियात की फराहमी अवलीन तरजीह है, वजीर रेलवे। लाहौर में कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान से चीनी काउंसिल जनरल जियाउल शरीफ की गवर्नर हाउस लाहौर में मुलाकात में पाक चीन ताल्लुकात और सीपैक मंसूबों पर तबादला ख्याल। सीपैक पाकिस्तान और खित्ते की खुशहाली के लिए कलीदी मंसूबा है। हुकूमत ने सीपैक मंसूबों पर काम की रफ्तार तेज कर दी, कायम मकाम गवर्नर। चीनी काउंसिल जनरल का तालीम, ज़राअत और सेहत में ताउन बढ़ाने का अज़्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में डॉक्टर यास्मीन राशिद की 9 मई के 2 मुकदमात में दरखास्त जमानत खारिज। थाना शादमान और राहत बेकरी जलाओ घराव के मुकदमे में दरखास्तें खारिज। दोनों मुकदमात के फैसलों के बाद दरखास्त जमानतें गैर मुअस्सर हो चुकी हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली कुल ने फैसला सुनाया। यास्मीन राशिद को दोनों मुकदमात में 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। हजरत अली बिन उस्मान हजवेरी अलमारूफ दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 982वें सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आज से लाहौर में आगाज़। उलमाए कराम और मशाइख समेत दुनिया भर से अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। तकरीबात का आगाज़ मज़ार पर चादर पोशी से हुआ। चादर पोशी की तकरीब में डिप्टी वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ज़ायरीन की सिक्योरिटी के लिए भरपूर इक़दाम। सिंध के सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीब में शिरकत। कराची में आज़ादी ट्रेन का इफ्तिताह। आज़ादी ट्रेन कराची से मीरपुर खास से होती हुई छोड़ तक जाएगी। 2 दिन के सफर में सयाहों को मुख्तलिफ सियाती मराकज़ का दौरा कराया जाएगा। ट्रेन को कौमी परचमों और तहरीक आज़ादी के बैनर से सजाया गया। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से इस्लामाबाद में मार्का हक और जश्न आज़ादी की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम। मार्का हक में शानदार कामयाबी पर पाक अफवाज को खराज तहसीन पेश। यौम आज़ादी के हवाले से केक भी काटा गया। जश्न आज़ादी की तकरीबात इस बार भी इंतहाई शायान शान तरीके से मनाई जाएंगी। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा। पैगाम माजी, बलूचिस्तान के नवाब और सरदार और पाकिस्तान के लिए कुर्बानियों की दास्तान। यौम आज़ादी सिर्फ जश्न नहीं, कुर्बानियों का तसलसल। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले काजी महमूद हसन का पैगाम, यौम आज़ादी तजदीद अहद का दिन है। ये दिन हमें हमारे आबा व अजदाद की कुर्बानियों की याद दिलाता है। ये सच है कि हम दियारे गैर में हैं। हम वतन अजीज से हजारों किलोमीटर दूर हैं, मगर ये भी सच है कि जहाँ भी रहते हैं हमारे दिल में पाकिस्तान धड़कता है। हमारे सीनों में दिल नहीं पाकिस्तान धड़कता है। हमारी सांसों में मचलते जज्बे का नाम पाकिस्तान। पूछने वाले जब भी हमसे हमारा नाम पूछने आते हैं, हम सीना चौड़ा करते हैं और पाकिस्तान बताते हैं। पाकिस्तान हमारी आन है, हमारी शान है, हमारा फख्र है। हम सबके दिलों की एक ही आवाज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जब ज़मीन ने पुकारा, सोचा ना हमने दोबारा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का वतन अजीज के लिए तजदीद अहद वफा। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम में पेश पेश। हैं इस सरजमीन की सरहदों के, लबों पे नगमे इसकी वफा के हैं। हम मुहाफ़िज़ हैं इसकी बका के। मौसमों की सख्तियाँ हों या मुश्किलात के तूफान, हमारे हौसले बुलंद और इरादे चट्टान की मानद हैं। हम एक पाक वतन के पासवां। अब से पूछो जब भी दुश्मन इसके सामने आया है, खुद को पहले पेश किया है और पाकिस्तान बचाया है। हमें फख्र है कि हम इस जंग का हिस्सा हैं, जिस मार्का हक में हमारी जीत हुई। यही है हमारा फख्र, यही मार्का हक। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। हुसूल आज़ादी से तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी तक का सफ़र। आज़ाद कश्मीर की गयूर कौम का मार्का हक, यौम आज़ादी के मौके पर वतन से मोहब्बत का शानदार इजहार।
ہیروز آف پاکستان سمینہ فاضل کی خواتین کو بااختیار بنانے کی لازوال داستان۔ اسلام آباد ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی بانی اور صدر سمینہ فاضل کی کامیاب کہانی۔ چیمبر کے ذریعے خواتین کی تربیت، کاروباری آگاہی اور مارکیٹ تک رسائی ممکن بنائی۔ دیہی خواتین کو براہ راست نمائش میں موقع دے کر مڈل مین کا کردار ختم کیا۔ سمینہ فاضل۔ پاکستان کا یوم آزادی وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں آتش بازی اور چراغاں، گھر، گلیاں، بازار، سرکاری اور نجی عمارتیں برقی قمقموں سے سج گئے۔ بچے، بزرگ اور جوان سبز لالی پرچم سربلند رکھنے کے لیے پرعزم، ہر چہرہ روشن، ہر دل شاد۔ پاک سرزمین شاد باد، کشور عظیم شاد باد، تو نشان رزم علیزان ارض پاکستان، مرکز یقین شاد باد۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، ہمیشہ زندہ باد، ہمیشہ زندہ باد۔ اے عرض وطن یہ وعدہ ہے، اے عرض وطن یہ وعدہ ہے، مر کے بھی وعدہ نبھائیں گے، خون کے آخری قطرے تک ہم تیرا قرض چکائیں گے۔ مارکہ حق اور یوم آزادی، آئی ایس پی آر کا نیا نغمہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد جاری۔ وطن کے جذبے، قربانیوں اور حب الوطنی کے عزم کو خراج تحسین پیش۔ یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے۔ پاک بحریہ نے جشن آزادی کے موقع پر خصوصی ویڈیو سربلند جاری کر دی۔ خوبصورت ملی نغمے کا اعادہ، پاکستان کی نوجوان نسل کو سبز پرچم کی سربلندی کا پیغام۔ پاکستان میں کاروباری اعتماد میں مسلسل اضافہ، ملکی ترقی اور معاشی استحکام کے لیے ایس آئی ایف سی کی کاوشیں ثمر آور۔ گیلپ نے سروے رپورٹ جاری کر دی۔ 4 سال بعد پاکستان تاریخ کی تیز ترین رفتار سے مستحکم معاشی بحالی کی جانب گامزن۔ معاشی انتظامات کی منظوری تقریباً دوگنی، 46% نے موجودہ حکومت کو پچھلی سے بہتر قرار دیا۔ گیلپ سروے۔ پاک بھارت تنازع میں امریکی صدر ٹرمپ کی ثالثی بارے محکمہ خارجہ کی تصدیق۔ پاکستان اور بھارت تنازعہ شدید نوعیت اختیار کر چکا تھا۔ کشیدگی کم کرنے کے لیے نائب صدر اور وزیر خارجہ نے فوری طور پر اقدام اٹھایا۔ فریقین کو میز پر لانے کی بھرپور کوشش کی۔ مقصد تنازع کا پائیدار حل نکالنا تھا۔ امریکہ کے پاکستان بھارت کے ساتھ تعلقات مستحکم ہیں، جو مثبت علامت ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس۔ امریکی وزیر خزانہ کی بھارت پر شدید برہمی، نئی دلی ہٹ دھرمی پر اترا ہوا ہے۔ سوئٹزرلینڈ اور بھارت سمیت کئی ممالک کے ساتھ تجارتی معاہدے مکمل ہونا ابھی باقی ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ اکتوبر کے آخر تک ٹیرف مذاکرات مکمل کرے گی۔ وزیر خزانہ اسکاٹ بینسنٹ۔ ہندو اور یہود کا گٹھ جوڑ، مسلمانوں کے خلاف گھناؤنی سازش بے نقاب، مودی سرکار کی دوگلی سیاست اور ریاستی پالیسیوں پر اسرائیلی بیانیے کی چھاپ۔
कांग्रेसी रहनुमा प्रियंका गांधी की फलस्तीनी अवाम पर इसराइली मजालिम की शदीद अल्फाज में मजम्मत। भारत में इसराइल के सफीर रेयन आजर ने प्रियंका गांधी के बयान को शर्मनाक करार दे दिया। रेयन आजर का हालिया बयान भारत पर इसराइली असर रसूख की वाज़ेह झलक। मोदी के नए भारत में इसराइली सफीर वायसराय की हैसियत रखने लगा।